السلام علیکم، دس از عمران شاہ، ڈائریکٹر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کیراوالا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اور نقطہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیے گا، چلڈرن ڈونٹ لرن فرام پیپل دے ڈونٹ لائک۔ بچہ کبھی بھی اس انسان سے نہیں سیکھتا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور ناپسند سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تعلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ماں بیٹا ہو تو تعلق ہوتا ہے، وہ جو ایک بلڈ ریلیشن ہے اسے ہٹ کے بچہ نفسیاتی طور پہ تعلق قائم کر پا رہا ہے یا نہیں، جذباتی طور پہ تعلق قائم کر پا رہا ہے یا نہیں۔ اگر تعلق نہیں ہے تو چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ بچے کو نہیں سکھا سکتی، کیونکہ بچوں کو سکھانے کے لیے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے پہلے آپ کو پسندیدہ انسان بننا ہوگا۔ ایک ایسا انسان بننا ہوگا کہ جس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں اس بچے کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور وہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو بچے کو ٹائم دے، جو بچے کو کیئر دے، جو بچے کے لیے بچے کو اٹینشن دے، بچے کے لیے وہی سب سے اہم ہے۔ وہ چاہے دوسرا ایک بچہ ہے، چاہے وہ پپھو ہے، چاہے وہ خالہ ہے، چاہے وہ امی ہے، چاہے وہ دادی ہے، جہاں سے یہ چیزیں ملیں بچہ اسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ بچہ جس کے پاس رہنا پسند کرتا ہے، جتنا زیادہ جس کے ساتھ بچہ شیئرنگ کرنا پسند کرتا ہے، جتنا زیادہ بچہ جس کے سامنے اپنی پرابلمز رکھتا ہے، آپ کہہ لیں کہ جتنا زیادہ اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ایون کانفیڈنٹلی بنا کسی ڈر کے، جتنا زیادہ جس انسان سے بچہ شیئر کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے۔ مثلا اگر بچے سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ اس کی ماں ہیں یا باپ ہیں تو آپ کو نہیں بتاتا، اس ڈر سے کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے، تو آپ کا تعلق بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ بچہ کھل کے ایکسپریس نہیں کر رہا خود کو۔ وہ اپنا جو اس کے اندر چل رہا ہے اس کے لیے ایک آئیڈیل قسم کی جو شخصیت ہے اس نے اسی کو بتانا ہے۔ لیکن اگر آپ آئیڈیل نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ پھر ڈھونڈیں گے، ادھر ادھر سے پوچھیں گے، ریسرچ کریں گے، پتہ چلے گا اس بچے نے یہ چیز کی ہے، تو پھر اور زیادہ آپ اس کو ڈانٹیں گے، وہ اور زیادہ دور ہو جائے گا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک تعلق نہیں، لرننگ نہیں، ٹریننگ نہیں، تربیت نہیں۔ بنا تعلق کے آپ کسی کی تربیت نہیں کر سکتے، ٹریننگ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں آپ بات ہی نہیں سمجھا پاتے۔ آپ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں وہ اینگل ہی کلیئر نہیں ہوتا جب تک تعلق قائم نہ ہو۔ تو ماں باپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا بچہ چاہے جس ایج میں بھی ہے، چاہے 4 سال کا ہے، چاہے 8 سال کا ہے، چاہے 14 سال کا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے بچے کا آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے میں بتا چکا ہوں، کیا وہ شیئرنگ کرنا آپ سے پسند کرتا ہے، اپنی پرابلمز آپ کے سامنے رکھتا ہے، کیا وہ آپ کے ٹائم کو لے کے پوزیسو ہے، وہ آپ کا ٹائم چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کیا وہ اپنی ہر چیز، غلطیاں پلس اگر کوئی اس نے چیز اچھی کی ہے تو ایسی ہر چیز وہ آپ سے ڈسکس کرنے میں ہیزیٹیشن تو نہیں فیل کرتا۔ اگر وہ ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے، اگر وہ ڈر محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق کمزور ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اور تعلق بنتا کیسے ہے وہ چیزیں میں بتا چکا ہوں۔ اس کو ٹائم دیں، اس کی کیئر کریں، اس کو اٹینشن دیں، توجہ دیں، کچھ عرصہ دیں، آٹومیٹکلی تعلق بن جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی جو دیتا ہے اس کو، یعنی کہ ٹائم یا اٹینشن یا کیئر، کوئی بھی جو دیتا ہے تو بچہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیوں مانوس نہیں ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے بن کے تو بچوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بچے کے ساتھ بچہ ہونا پڑتا ہے، بچے کے ساتھ اس کی دنیا میں جانا ہوتا ہے، اور اس کی دنیا میں جا کے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیوں چاہتا ہے، آپ کے لیے کیا کیا اہم ہے۔ گھر کے کام، اگر آپ ہسبینڈ ہیں یعنی کہ باپ ہیں، تو آپ کے لیے کمائی اہم ہو سکتی ہے، باہر جانا، دوستوں کے پاس جانا، یا ماں کو ملنا یا باپ کو ملنا۔ بچے کی دنیا کہاں تک ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بچے کی دنیا ماں اور باپ تک ہے۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لگتا ہو کہ بچے کو 1 گھنٹہ ٹائم جو ہے نا وہ میں دے سکتا ہوں اور اتنا ہی دینا چاہیے، لیکن بچے کی نیڈ زیادہ ہے، اس کے لیے آپ ہی سب کچھ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو پہلی شخصیات جن سے بچہ چاہتا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہو، انسپائر ہو، وہ اس کے پیرنٹس ہیں۔ اگر بچے سے یہ سوال کیا جائے کہ بیٹا آپ کی انسپریشن کیا ہے، آپ جن شخصیات کو پسند کرتے ہیں ان شخصیات میں کون سے لوگ ہیں، تو اگر ماں باپ کا نام نہیں نہ لیا اس نے تو بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اندر بچہ بھی اتنا سینسٹیو ہوتا ہے یا اتنا پوزیسو ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی بہت بھی جو قربانیاں ہیں نا ان کو فیل کر کے وہ اتنا کریڈٹ دے دے گا۔ یعنی باہر کوئی انسان
दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचे, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, तो हो सकता है दूसरे इंसान को एक बच्चा जो है माने। ये तकरीबन आप कह लें कि 8-10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो माँ बाप होते हैं इनके साथ तो नेचुरल एक अफिनिटी होती है, एक नेचुरली बंदे का जो ताल्लुक होता है वो मजबूत होता है और वो आइडियलाइज करना चाहता है। तो क्या ही ताज्जुब की बात है कि बच्चा आपका बड़ा हो गया, 25 से 30 साल उसकी एज हो गई है और वो आपके पास बैठता नहीं है, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, वो आपको समझना नहीं चाहता, वो आपको सुनना नहीं चाहता। ताज्जुब की बात है, लेकिन ये ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने उसको सिखाना था, जिस टाइम पे आपने उसको टाइम केयर एनर्जी देनी थी, प्लस आपने उसकी तरबियत करनी थी, आपने अंडरस्टैंड करना था, उसके प्रॉब्लम सॉल्वर बनना था, आपने तो वो किया ही नहीं है। मेरा ये मानना है बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। अगर आप माँ बन के रहेंगे ना, माँ इन द सेंस अ बिग पर्सन, अथॉरिटेटिव यानी कि सेंस में, या बाप बन के रहेंगे, तो बच्चे के साथ आप नहीं रह पाएंगे। बच्चे के साथ बच्चा होना पड़ता है। बच्चा खेल रहा है, आप वो मतलब डिफरेंट इशारों के साथ या उसके जैसे इशारे करके उसके लेवल पे आके बात करनी होती है, फिर वो आपको अपने जैसा फील करता है, फिर वो आपको दोस्त समझता है और आपके साथ शेयरिंग करना पसंद करता है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है तरबियत को लेके। ये तरबियत नहीं है, लेकिन तरबियत का आप कह लें कि जो सनद है ना, तरबियत होने की सनद, वो ताल्लुक ही है। इसलिए अपने आप को इतना बेहतर करें, इतना बेहतर करें कि बच्चा, आप बच्चे को समझे और बच्चा आपको आइडियलाइज़ करे। इसके अलावा बच्चे को टाइम दें, ये भी एक पॉइंट माइंड में रखिएगा। एक है कि बच्चे से टाइम लेना। बच्चे से टाइम लेने से मुराद क्या है कि मैं बोलूँ कि बेटा आपने होमवर्क किया है, बच्चा कहता है जी किया है। मैं कहता हूँ कि बच्चा अच्छा आज आपका दिन सारा कैसे गुजरा, यानी मेरा मुद्दा है, मेरा मौजू है, मेरा टॉपिक है, बच्चे से मैं सवाल कर रहा हूँ, बच्चा जवाब दे रहा है, तो ये एक्चुअल में बच्चा मुझे टाइम दे रहा है, मैं उसको नहीं दे रहा। मैं टाइम तब दे रहा हूँ जब मुद्दा, मौजू, टॉपिक बच्चे का है और बच्चा चाहता है कि वो मुझसे डिस्कशन करें, वो बच्चा चाहता है कि वो मेरे से सवाल पूछे, वो मुझसे पूछे बाबा ऐसे कैसे होता है, बाबा आज ये हुआ है, बाबा आज मैंने ये देखा है। जब अगर ये कैफियत है आपके बच्चे की, वो आपके साथ इस तरह का ताल्लुक़ रखता है कि वो आपका टाइम लेता है और आप उसको टाइम देते हैं, यानी उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं, उसको सुनते हैं, प्लस उसके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसकी दुनिया में जाके उसके सहारा बनने की कोशिश करते हैं, दोस्ती उसके साथ करते हैं, तो फिर एक्चुअल में आप उसको टाइम दे रहे हैं। तो अगर आप नोटबुक्स वगैरह चेक कर लेते हैं, आप बच्चे के स्कूल चले जाते हैं, आप बच्चे से सवाल कर लेते हैं, तो ये एक्चुअल में बच्चा आपको टाइम दे रहा है, आप नहीं दे रहे। तो ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए जो वक्त है बहुत अहम चीज़ है, इसलिए आप अपना ताल्लुक़ बच्चों के साथ मजबूत करें और उनको वक्त दिया करें, लाजमी दिया करें। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक देखिए, एक इंसान है, फ़र्ज़ कर लो बाहर से एक इंसान आया है, उसके लिए जो अंदर इंसान बैठा है उसके साथ मैं रूड बिहेव करूं तो अच्छा लगेगा? इस इंसान को नहीं लगेगा। उसके साथ मेरा फ़र्ज़ कर लो मसला बना है या उसके साथ मेरी एक प्रॉब्लम बनी है, तो उसका असर और रसूख इधर ही होना चाहिए, इस बंदे पे उसका असर नहीं ना होना चाहिए। इसी तरह अगर आपका ताल्लुक़ आपके हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का ताल्लुक़ माँ के साथ अगर फ़र्ज़ कर लो अच्छा नहीं है या उस घर में आपके इश्यूज़ हैं, तो काइंडली वो अपनी हद तक रखें। बच्चों के सामने एक फ्रेश एक्टिव इंसान बन के जाए। बच्चा वाइब्स लेता है, याद रखिएगा। हम अगर कुछ भी नहीं ना कहते, जैसे माँ बच्चे को रीड कर लेती है ना, बच्चे को देख के वो समझ जाती है कि इसको कोई मसला है, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली देख के वो महसूस कर लेता है। उसके पास अल्फाज तो नहीं होते कि वो बयान कर सके कि आपको नफसियाती तौर पे ये मसला है या टेंशन है क्या है, लेकिन वो समझ जाता है और उसका असर भी वही असर बच्चे पे भी हो जाता है। इसलिए आपकी जो टेंशन होती है, किसको टेंशन नहीं है? हर इंसान को टेंशन है। जिसके पास पैसा है उसको बीमारी की टेंशन है, जिसको बीमारी है उसको हो सकता है रिश्तों की टेंशन हो, किसके पास टेंशन नहीं है? तो आपने ये करना होता है, जब बच्चे के पास जाएं या बच्चे की तरबियत कर रहे हैं तो उस वक्त ये सारी चीज़ें भूल जाएं और सिर्फ बच्चे को एक एक्टिव, फ्रेश, एक हीरोइक फिगर उसके सामने आना चाहिए। एक ऐसा इंसान आए जो दोस्ताना रवैया रखता है और जिसके साथ बच्चा अटैचमेंट फील करके उसको उससे इंस्पायर हो और उसके साथ खेलना पसंद करे, उसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करना पसंद करे।